હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું મિહિર પટેલ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ દીપમ જ્ઞાન ક્રાંતિમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 12 વિષય સમાજશાસ્ત્ર જેનું ચેપ્ટર નંબર 4 સ્ત્રી સશક્તિકરણ, તો એમાં વિડીયો નંબર 2માં આપણે ભારતમાં લિંગ પ્રમાણ શું છે, કેટલા પ્રમાણમાં સ્ત્રીનું પ્રમાણ છે તો તેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું અને સ્ત્રી સશક્તિકરણના કાર્યક્રમો કયા કયા છે તેમાં शैक्षणिक कार्यक्रमों अंगेनी विस्तृत चर्चा करीशुं। अगाउना विडियोमां आपणे स्त्री सशक्तिकरणनो अर्थ शुं हतो अने स्त्री सशक्तिकरणनुं महत्व शुं हतुं तो एनी विस्तृत चर्चा करी हती। जो तमे ए विडियो न जोयो होय तो जोई लेवा विनंती। अने तमारा माटे एक प्रश्न छे कि स्त्री सशक्तिकरण छे तो एनो अंग्रेजी शब्द शुं छे अने ए कई भाषा परथी उतरी आव्यो छे ए तमे जाणता होय तो कमेंट बॉक्समां कमेंट करजो, कारण के लखेलुं जे होय छे तो ए हमेशा याद रहे छे। तो आपणे जोईए भारत में लिंग प्रमाण, तो दर 1000 पुरुषोए स्त्रीओनी संख्या लिंग प्रमाण कहेवामां आवे छे। शुं छे तो स्त्रीओनी जे संख्या छे दर 1000 पुरुषोए स्त्रीओनी जे संख्या छे तो एने लिंग प्रमाण कहेवामां आवे छे। एटले के सरल भाषामां आपणे समजवुं होय तो 1000 पुरुषोए स्त्रीओनी संख्या जो 980 होय तो एने शुं कहेवामां आवे छे, लिंग प्रमाण कहेवामां आवे छे। एटले के 1000 पुरुषो एनी तुलनामां जे 980 जे स्त्रीओ छे तो एने शुं कहेवामां आवे छे, लिंग प्रमाण अथवा तो जाति प्रमाण कहेवामां आवे छे। जीव विज्ञाननी दृष्टिए स्त्रीओ पुरुषों करता मजबूत होवाथी पुरुषों करता स्त्रीओ वधु जीवे छे, परंतु केटलाक परिबळोने लीधे समाज में स्त्री पुरुषना प्रमाण में तफावत सर्जाय छे, जेनाथी लिंग अनुपात अने असमान लिंग प्रमाणनी समस्या रहेली जोवा मळे छे। तो जीव विज्ञान जे छे तो एमनी दृष्टिए शुं कहेवामां आव्युं छे कि स्त्रीओ पुरुषों करता मजबूत होवाथी तेओनुं जे अपेक्षित आयुष्य छे तो ए वधारे प्रमाणमां होय छे। स्त्रीओ जे पुरुषों छे तो एमनी तुलनामां स्त्रीओनुं अपेक्षित आयुष्य छे तो ए केवुं होय छे, वधारे प्रमाणमां होय छे। हवे भारत एक कोष्टक छे जेमां भारत अने गुजरातमां दर 1000 पुरुषोए स्त्रीओनुं प्रमाण केटलुं छे तो ए आंकड़ा आपवामां आव्या छे। तो 1901 मां भारतमां तेनुं प्रमाण हतुं 972, ज्यारे गुजरातमां हतुं 954। एटले के आपणे कही सकीए कि 1901 नो जे समयगाळो हतो तो एमां 1000 पुरुषोए भारतमां स्त्रीओनी संख्या केटली हती तो भारतमां हती 972 अने गुजरातमां केटली हती तो गुजरातमां 954 हती। एटले के 1000 पुरुषोए स्त्रीओनी संख्या 972 हती अने गुजरातमां 954 हती। वर्ष 1951 एटले के आज़ादी पछी 1951 में भारत में तेनुं प्रमाण हतुं 946, ज्यारे गुजरात में 952 हतुं। तेवी ज रीते 2011 नी वस्ती गणतरीना आधारे आपणे कही सकीए तो भारत में स्त्रीओनी प्रमाण केटलुं हतुं तो 940 स्त्रीओ हती, ज्यारे गुजरात में 918 स्त्रीओ थयेली जोवा मळे छे। तो आपणे आ पुस्तक परथी तारण काढी सकीए कि 1951 થી 2011 समय में जे भारत में है तो जे स्त्रीओनुं प्रमाण है तो एनी संख्या घटती जोवा मळे छे। एटले के 1000 पुरुषोए जे स्त्रीओनी संख्या हती तो एमां शुं थयेलो जोवा मळे छे तो घटाडो थयेलो जोवा मळे छे। तेवी ज रीते गुजरातमां पण आपणे कही सकीए कि वर्ष 1901 ना समय करता वर्ष 2011 ना समय में जे स्त्रीओनी संख्या हती तो एमां उत्तरोत्तर घटाडो थयेलो जोवा मळे छे। हवे जोईए भारत में स्वतंत्रता पहला एटले के आपणे जे कोष्टक जोयुं कि एमां 1901 में दर 1000 पुरुषोए स्त्रीओनी संख्या 972 हती। स्वतंत्रता पछीना दायकामां एटले के 1951 ना समयमां ते 946 थई गई अने छेल्ली वस्ती गणतरी जे 2011 में थई हती तो तेमां संख्या 940 हती। एटले के आपणे कही सकीए कि स्त्रीओनी संख्या घटती जाय छे। जे आपणे कोष्टकमां जोयुं के 1901 में केटली हती तो 972 हती, ते घटीने 1951 में 946 थई जाय छे अने वर्ष 2011 में 940 थयेली जोवा मळे छे। हवे गुजरातनी पण तुलना करीए तो 1951 में 954 हती, जे 1951 में 1952
952 થઈ જાય છે અને 2011ના વસ્તી ગણતરી મુજબ સ્ત્રીઓની સંખ્યા 918 થયેલી જોવા મળે છે. એટલે કે સ્ત્રીઓની સંખ્યા સતત અને અસાધારણ રીતે ઘટતી જાય છે. 1951 થી 2011માં 36 આંકનો ઘટાડો સૂચવે છે, જે સમાજ માટે ચિંતાજનક ગણાય છે. એટલે કે આપણે કોષ્ટકમાં જોયું કે જે સ્ત્રીઓ હતી તો સ્ત્રીઓની સંખ્યામાં પુરુષોની જે સંખ્યા હતી 1000ની તુલનામાં જે સ્ત્રીઓની સંખ્યા હતી તો એમાં ઉત્તરોત્તર ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે. હવે આપણે જોયું ભારત અને ગુજરાતમાં, પરંતુ ભારત અને ગુજરાતમાં પણ બે ક્ષેત્ર હોઈ શકે. એટલે કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ આપણે તફાવત પાડવો હોય તો ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તારમાં પણ સ્ત્રીઓનું જે પ્રમાણ છે તો એમાં પણ વધારો ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે. તો એ જોઈએ તો ભારત અને ગુજરાતમાં ગ્રામીણ અને શહેરીમાં લિંગ પ્રમાણનું શું સંખ્યા છે તો એ જોઈએ. તો ભારતમાં વાત કરીએ તો 1940 છે. કુલ જે છે આપણે જોયું હતું કે 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી છે 940 છે. હવે એ 940માં ગ્રામીણ જે વિસ્તાર છે તો ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી છે તો 947 છે. જ્યારે શહેરી વિસ્તારમાં એ સંખ્યા ઘટીને કેટલી થઈ જાય છે તો 926 થઈ જાય છે. આ 926 છે એ શહેરી વિસ્તાર અને 947 એ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં છે સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ અથવા તો જાતિ પ્રમાણ અથવા તો આપણે એને લિંગ પ્રમાણ કહી શકીએ. હવે ગુજરાતમાં જોઈએ તો કુલ સંખ્યા છે 918. એટલે કે ગુજરાતમાં 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી છે 918. હવે એમાં પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા છે 947 અને શહેરી વિસ્તારમાં 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા છે 880. તો આપણે તુલના કરી શકીએ કે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં સ્ત્રીઓ અથવા તો જે લિંગ પ્રમાણ છે તો એ સમાન થયેલું જોવા મળે છે 947. જ્યારે શહેરી વિસ્તારમાં છે તો ભારત કરતાં જે ગુજરાત છે તો એમાં લિંગ પ્રમાણ જે છે સ્ત્રીઓનું લિંગ પ્રમાણ તો એમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર ઘટતી થયેલી જોવા મળે છે. ઉપરોક્ત કોષ્ટક પરથી આપણે કહી શકીએ કે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં સામાન્ય સ્ત્રી પુરુષ જાતિ પ્રમાણમાં મોટો તફાવત જોવા મળે છે, જે 940 અને 918 હોવા છતાં બંને સ્થળે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આ પ્રમાણ 947 થયેલું જોવા મળે છે, જે તમે કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો કે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં બંનેમાં જે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં લિંગ પ્રમાણ અથવા તો સ્ત્રી પ્રમાણ છે જાતિ પ્રમાણ છે તો એ સમાન થયેલું જોવા મળે છે. બીજી બાજુ દેશ કરતાં ગુજરાતમાં સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા અને તેમાં પણ એકલ પુરુષોના સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા અસરકારક હોવાના પરિણામે રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 947 અને શહેરી વિસ્તારોમાં 880 મોટો તફાવત થયેલો જોવા મળે છે, જે આપણે અહીં કોષ્ટકમાં જોઈ શકીએ છીએ કે જે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છે તો એમાં લિંગ પ્રમાણ છે 947, જ્યારે શહેરી વિસ્તારમાં લિંગ પ્રમાણ થઈ જાય છે 880. એટલે કે મોટો ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે. હવે જોઈએ 0 થી 6 વર્ષના જે વય જૂથના બાળકો છે તો એમાં જાતિ પ્રમાણ, આ તો આપણે જોયું કે પુખ્તાવસ્થા, તો એમાં જાતિ પ્રમાણ અથવા તો લિંગ પ્રમાણની આપણે ચર્ચા કરી. હવે જોઈએ જે બાળકોનું વય જૂથ છે તો એમાં જાતિ પ્રમાણમાં શું તફાવત છે તો 0 થી 6 વર્ષના વય જૂથના બાળકોમાં જાતિ પ્રમાણ જોઈએ તો લગભગ બધા જ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં તે ચિંતાજનક છે. એટલે કે તેમાં જે બાળકો છે તો એમાં જે છોકરીઓની સંખ્યા છે તો એ છોકરીઓની સંખ્યા ઓછી થયેલી જોવા મળે છે. તો આ એક સમાજ અને દેશ માટે ચિંતાજનક પડકાર છે. 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ભારતમાં બાલિકાઓનું પ્રમાણ 914 છે, જે ગુજરાતમાં પ્રમાણ 890 છે. એટલે કે જે બાળકો છે તો એ બાળકોમાં જાતિ પ્રમાણ અથવા તો લિંગ પ્રમાણ તો એ કેટલું જોવા મળે છે ભારતમાં તો 914. એટલે કે પ્રત્યેક 1000 બાળકોએ જે સ્ત્રી છે, સ્ત્રી બાળક અથવા તો બાલિકા, તો એનું પ્રમાણ છે 914, જે ગુજરાતમાં 890 થઈ જાય છે. સૌથી વધારે પ્રમાણ મિઝોરમમાં છે, જ્યાં 1000 બાળકોમાં
71 જે છે તો એ સ્ત્રીઓ જોવા મળે છે સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ. તો સૌથી ઓછું પ્રમાણ પંજાબમાં 846 જોવા મળે છે. આ ફક્ત આંકડા તમારે યાદ રાખવાના છે. હવે જોઈએ ભારતમાં વિવિધ રાજ્યોમાં સ્ત્રી પુરુષના વધતા અને ઘટતા પ્રમાણમાં સમાજમાં લિંગ પ્રમાણની અસમાનતા ઊભી કરે છે, જેના માટે કુદરતી જૈવીય બાબતો, સ્થળાંતર, સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનો સામાજિક સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિકોણ જવાબદાર છે. જેમાં આપણે કહી શકીએ કે સમાજ, આપણે એવો સમાજ છે હિન્દુ સમાજ કે જ્યાં પુરુષોની ઘેલછા હોય છે. કારણ કે આપણા સમાજમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પુરુષો જો પિતાનું અથવા તો માતા પિતાનું અંતિમ જે ક્રિયા કરવામાં આવે તો એ પોતાના બાળક દ્વારા એટલે કે પુરુષ દ્વારા કરવામાં આવે તો એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ કારણે પણ પુરુષોની ઘેલછા, બાળકોની ઘેલછા વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તેના કારણે શું થાય છે તો જે સ્ત્રી છે, બાળક છે, બાળકી છે તો એની હત્યા કરી નાખવામાં આવે છે. તો એ કુદરતી જૈવીય બાબતો છે. સ્થળાંતરના બાબતોમાં પણ તફાવત જોવા મળે છે. સ્ત્રીઓ પ્રત્યેના સામાજિક સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિકોણ જવાબદાર છે. મોટા ભાગના સમાજમાં સ્ત્રીઓને શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી, જેની આપણે અગાઉના વિડીયોમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરી જ છે. તો આ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિકોણ પણ જવાબદાર છે. પ્રત્યેક રાજ્ય આ અસમાનતા દૂર કરવા અનેકવિધ કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ ઘડીને તેના અસરકારક અમલ પર ભાર મૂકી શકે છે. એટલે કે સ્ત્રી સશક્તિકરણ છે, સ્ત્રી સશક્તિકરણ અથવા તો સ્ત્રીઓને સમાજમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપવું હોય તો એ માટે સરકાર દ્વારા વિશેષ કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે. હવે એ કાર્યક્રમો કયા કયા હોઈ શકે તો શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ હોઈ શકે, જાહેર જે નોકરી છે તો એમાં તેને સ્ત્રીને અનામત આપવામાં આવે. જે ગુજરાતમાં છે તો ગુજરાતમાં જે પંચાયતી રાજ છે, પંચાયતમાં જો તેને ઊભું રહેવું હોય તો એને 50% જેટલી અનામત આપવામાં આવે છે. એટલે કે કુલ સીટના 50% અનામત સ્ત્રીઓ માટે રાખવામાં આવેલી છે. તો આ એક કાર્યક્રમ છે કે સ્ત્રીઓને 50% અનામત આપવામાં આવે તો એ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે છે. હવે સ્ત્રી સશક્તિકરણ માટેના કાર્યક્રમો કયા કયા છે આ તમને લોંગ ક્વેશ્ચન તરીકે પૂછાય તો તેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરીએ. તો ભારતના બંધારણના આમુખ મૂળભૂત અધિકારો, મૂળભૂત ફરજો અને માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં જાતિ સમાનતાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. જે આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોયું હતું કે અનુચ્છેદ 14, 15 અને 16માં કોઈપણ દેશના કોઈપણ ક્ષેત્રમાંથી લિંગ હોય, લિંગ, જાતિ, ધર્મ, જ્ઞાતિ તો એનામાં કોઈપણ જાતનો અસમાનતા જોવા મળતી નથી. કોઈપણ ક્ષેત્રમાંથી આવતો હોય તો એને સમાન હકદાર રહે છે. કોઈપણ ક્ષેત્રમાંથી તેને નોકરી માટેની સમાન હક આપવામાં આવેલો છે. સમાનતા જોવા મળે છે. દેશનું બંધારણ મહિલાને સમાનતા આપે છે એટલું જ નહીં પરંતુ રાજ્યની મહિલાઓની તરફેણમાં વિધાયકમાં પગલાં ભરવાની સત્તા આપે છે. જે આપણે જોયું કે ગુજરાતમાં છે તો પંચાયતી રાજમાં તેમને સ્ત્રીઓ માટે 50% અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. હવે કોઈ સરકારી હોદ્દો હોય તો આપણે અનુચ્છેદ જોયું કે અનુચ્છેદ 14, 15 અને 16માં કોઈ ભારતના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાંથી કોઈ પણ જાતિના, કોઈ પણ જ્ઞાતિ, લિંગ પ્રમાણ, ધર્મ, જ્ઞાતિમાં એમને કોઈ પણ જાતનો તફાવત રાખ્યા વગર તે એ હકદાર બને તે અંગેની જોગવાઈ બંધારણમાં અનુચ્છેદ 14, 15 અને 16માં કરવામાં આવેલી છે. તો આ એક કાર્યક્રમ છે કે ભારતના જે બંધારણ છે તો એમાં આમુખમાં મૂળભૂત અધિકારો છે, મૂળભૂત ફરજો છે અને માર્ગદર્શનના જે સિદ્ધાંતો આપવામાં આવ્યા છે તો એ જાતિ સમાનતા અંગે તેનો ઉલ્લેખ થયેલો જોવા મળે છે. જેમાં આપણે જોયું કે અનુચ્છેદ 14, 15 અને 16માં તમામ જે સ્ત્રી છે અને પુરુષ છે તો એમને સમાનતા આપવામાં આવેલી છે. અને સ્ત્રીઓ વધારે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે એ માટે ગુજરાતમાં એક ઉત્કૃષ્ટ પગલું લેવામાં આવ્યું છે કે ભારત જે પંચાયતી રાજ છે તો એમાં સ્ત્રીઓને 50% જેટલી અનામત આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તેવી રીતે સરકારી જે નોકરીઓ છે તો એ મેળવવી હોય તો એમાં પણ તેમને 50%નું અનામત આપવામાં આવેલું છે. હવે સ્વતંત્રતા બાદ ભારતની વિકાસ નીતિમાં પંચાયતી યોજનામાં સ્ત્રી સશક્તિકરણ માટેના વિવિધ કાર્યક્રમોને સમર્થન મળે છે. 5મી પંચવર્ષીય યોજના સમય એટલે કે 1974થી 1978ના સમયમાં વિશ્વભરમાં યોજાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા વર્ષ એટલે કે વર્ષ 1975, ત્યારબાદ મહિલા દશાબ્દી એને સમર્થન આપે છે. 1990માં ભારતની સંસદે કાયદાથી મહિલાઓ માટે રાષ્ટ્રીય કમિશનની રચના કરી. 1973માં મહિલાઓ
સામેના તમામ પ્રકારની ભેદભાવની નાબૂદીના સંમેલનો થયા. ત્યારબાદ મહિલાઓની સમસ્યાઓના સંદર્ભમાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓએ પણ મહિલા સશક્તિકરણ માટેની મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. તો આ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે કે કઈ રીતે સશક્તિકરણનો ઉદ્ભવ થયો. તો 1975નું જે વર્ષ હતું તો એને આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ 1976થી 85નો જે સમયગાળો હતો 10 વર્ષનો, તે મહિલા શતાબ્દી તરીકે ઉજવવામાં આવી. તો તેના કારણે જે સ્ત્રીઓ હતી તો તેમનામાં વિકાસ થયો અને જે સમાજ હતું તો સમાજમાં સ્ત્રીઓ પ્રત્યે જે દ્રષ્ટિ હતી, મનોવલણો હતા, પૂર્વગ્રહો હતા તો એ દૂર થયા. તેના કારણે શું થયું તો સ્ત્રી સશક્તિકરણને માર્ગ જે હતો તો એ મોકળો થઈ ગયો અને હાલમાં જે સમાજ છે તો એમાં સ્ત્રીઓને પણ એટલું જ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. તો એક કાર્યક્રમ છે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ. તો ગાંધીજીએ કહેલું કે જો તમે એક છોકરાને શિક્ષણ આપો છો તો એ તમે એક વ્યક્તિને શિક્ષણ આપો છો, પરંતુ જો તમે એક છોકરીને શિક્ષણ આપો છો તો તમે આખા કુટુંબને શિક્ષણ આપો છો. તો આપણે અગાઉના વિડીયો હતો તો એમાં તેની સાંકળ જે હતી કે જો સ્ત્રીને શિક્ષણ આપવામાં આવે તો એના કારણે શું થશે તો એનું જે કુટુંબ હશે તો એને પણ શિક્ષણ પ્રાપ્ત થશે, શિક્ષણની માહિતી પ્રાપ્ત થશે. હવે કુટુંબ શિક્ષિત બનશે તો તેના કારણે તેની સીધી અસર સમાજ પર પડશે અને સમાજ જો શિક્ષિત હશે તો તેની સીધી અસર શાના પર પડશે તો સંપૂર્ણ રાષ્ટ્ર અથવા તો દેશ પર તેની સીધી અસર પડશે. તેમ ગાંધીજી પણ કહે છે કે જો એક પુરુષને આપણે શિક્ષણ આપીએ છોકરાને તો એ એક વ્યક્તિ શિક્ષિત બનશે, પરંતુ જો છોકરીને શિક્ષણ આપવામાં આવે તો તેના કારણે આખા કુટુંબને શિક્ષણ આપો છો એમ આપણે કહી શકીએ. જે આપણે સાંકળ જોઈ કે સ્ત્રી જો શિક્ષિત હશે તો તેની સીધી અસર કુટુંબ પર પડશે, કુટુંબની સીધી અસર સમાજ પર અને સમાજની સીધી અસર રાષ્ટ્ર અથવા તો દેશ પર તેની સીધી અસર થયેલી જોવા મળશે. સ્વતંત્ર ભારતમાં બંધારણ દ્વારા સ્ત્રી અને પુરુષ સમાનતાના મૂલ્યને સ્થાપિત કરવા સ્ત્રી શિક્ષણ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો. સ્ત્રીઓના સંદર્ભમાં સશક્તિકરણની રાષ્ટ્રીય નીતિમાં પણ સ્ત્રી શિક્ષણની આવશ્યકતાને સ્વીકારવામાં આવી. સ્ત્રી શિક્ષણને વેગ આપવા ભારત સરકાર તરફથી અનેક કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવ્યા. ગુજરાતના સંદર્ભમાં કેટલાક કાર્યક્રમો, તો આ જે કાર્યક્રમો છે તો એ તમને 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્ત્રી સશક્તિકરણ માટે એટલે કે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોમાં કયા કયા કાર્યક્રમોનો અમલ કરવામાં આવ્યો. તો પ્રથમ કાર્યક્રમ છે કન્યા કેળવણી રથ. શું છે કન્યા કેળવણી રથ? તો તેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરીએ કે જેમાં પ્રાથમિક શિક્ષણમાં કન્યાઓને પ્રવેશ દર વધારવા માટે તેમજ પ્રાથમિક શિક્ષણની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે સારા પ્રવેશોત્સવ સમગ્ર રાજ્યમાં લોક ભાગીદારીથી કરવામાં આવે છે. એટલે કે જે પ્રાથમિક શિક્ષણ છે તો એ પ્રાથમિક શિક્ષણ દરેક વ્યક્તિ અથવા તો દરેક બાળકો, એમાં પણ ખાસ કરીને કન્યા એમાં શિક્ષણ મેળવી શકે એ માટે તેમજ પ્રાથમિક જે શિક્ષણ છે તો એની ગુણવત્તા સુધારવા માટે સારા પ્રવેશોત્સવની શરૂઆત કરવામાં આવી. તેવી રીતે ગુણોત્સવ તો તેની પણ સરકાર દ્વારા શરૂઆત કરવામાં આવી. તો આ એક કાર્યક્રમ છે શિક્ષણનો કન્યા કેળવણી રથની કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી જેથી કન્યાઓ જે છે તો એ પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવી શકે. ત્યારબાદ છે તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવું. તો ધોરણ 10 અને 12માં બોર્ડની પરીક્ષામાં મહેનત ધગશથી બોર્ડમાં ક્રમાંક મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરી વિશેષ શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. આ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ યોજીને અન્ય વિદ્યાર્થીઓને ખાસ કરીને કન્યાઓના શિક્ષણ પ્રત્યે રસ જાગૃત કરવામાં આવે છે. એટલે કે ધોરણ 10 અને 12માં જે વિદ્યાર્થીનીઓ વધારે માર્ક મેળવે તો એમનું સન્માન કરવામાં આવે છે, તો એમને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે, તેમનું સન્માન કરવામાં આવે છે, તેમની સાથે વાર્તાલાપ કરવામાં આવે છે, ચર્ચા કરવામાં આવે છે અને અન્ય જે વિદ્યાર્થીનીઓ છે, અન્ય સમાજની વિદ્યાર્થીનીઓ છે તો એમને શિક્ષણ પ્રત્યે પ્રોત્સાહન મળે, રસ જાગૃત થાય તે માટેનું એક કાર્યક્રમ છે તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવે. ત્યારબાદ છે સર્વ શિક્ષા અભિયાન. તો સ્ત્રી શિક્ષાને વેગ આપવા માટે સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળ કન્યા કેળવણી અંગેના જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. પ્રચાર અને પ્રસાર માધ્યમોનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સર્વ શિક્ષા અભિયાન દરેક વિદ્યાર્થી, તેમાં પણ ખાસ કરીને કન્યા છે તો એમને શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય એ માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ જાહેરાતો કરવામાં આવે છે. હવે એ જાહેરાત કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તો અલગ અલગ માધ્યમો દ્વારા કરવામાં આવે છે. વર્તમાનપત્ર, રેડિયો, ટેલિવિઝન, સોશિયલ મીડિયા,
તો આ તમામ માધ્યમો છે તો એમના દ્વારા સરકાર દ્વારા અનેક જાહેરાતો કરવામાં આવે છે. વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આવે છે, રેડિયો પર, ટેલિવિઝન ઉપર, સોશિયલ મીડિયા જે છે તો અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા પણ સરકાર દ્વારા પ્રચાર કરવામાં આવે છે સર્વ શિક્ષા અભિયાનનો. ત્યારબાદ છે શાળા લોકાર્પણ. તો ખાસ કરીને કન્યાઓ શિક્ષણથી વંચિત ન રહી જાય તે માટે અંતરિયાળ ગામોમાં શાળા સ્થાપીને શાળામાં સાધન સગવડો વધારી તેના લોકાર્પણ કાર્યક્રમ દ્વારા સ્ત્રી શિક્ષણને વેગ આપવામાં આવે છે. હવે અમુક જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે તો ત્યાં શાળાઓ હોતી નથી, તો એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં શાળા શરૂ કરવામાં આવે છે. તો શાળા જો શરૂ કરવામાં આવે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તો એ ગ્રામ્ય વિસ્તારની સ્ત્રીઓ પણ શિક્ષણ મેળવી શકે. તો એમના માટે એક કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે શાળા લોકાર્પણ. એટલે કે એવા ગ્રામ્ય વિસ્તારો અથવા તો એવા પછાત ગ્રામ્ય વિસ્તારો કે જ્યાં શાળાઓ ન હોય તેના કારણે જે સ્ત્રીઓ હોય છે તો એને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે એ માટે ત્યાં શાળા ખોલવામાં આવે છે. અને જે શાળામાં સાધનની જરૂર પડે છે તો એ કાર્યક્રમો દ્વારા વધારવામાં આવે તો એક કાર્યક્રમ છે શાળા લોકાર્પણ. તેના દ્વારા પણ કન્યા શિક્ષણ મેળવી શકે છે. ત્યારબાદ સાયકલ વિતરણ. તો ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા ધરાવતી કન્યાઓને ગામથી 3 કિમીના અંતરે આવેલી શાળામાં જવા માટે સાયકલ વિતરણ કાર્યક્રમ દ્વારા કન્યા કેળવણીમાં અવરોધ બનતી પરિસ્થિતિઓને દૂર કરવામાં આવે છે. હવે કોઈ ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે હવે ત્યાંથી તેને કોઈ કન્યાએ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે તેના ગામથી અન્ય કોઈક બીજા ગામમાં શાળાએ જવું હોય તો એને પરિવહન માટે સાયકલ આપવામાં આવે છે. તેના કારણે એ સરળતાથી પોતાના ગામથી અન્ય ગામમાં જઈને શિક્ષણ મેળવી શકે. એમના માટે સાયકલ વિતરણનો પણ એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. એટલે કે કોઈ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવું હોય, ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણ મેળવતી કોઈ સ્ત્રી હોય તો એને ઈચ્છા હોય કે તેને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવું છે તો એ ગામથી અન્ય ગામે જવા માટે પરિવહનની સુવિધા ન હોવાના કારણે સરકાર દ્વારા તેમને સાયકલ વિતરણનો પણ એક કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે જેથી એ અન્ય ગામમાં જઈને શિક્ષણ મેળવી શકે છે. ત્યારબાદ છે અનાજનું વિતરણ. તો આદિવાસી વિસ્તારની 1 થી 7 ધોરણમાં ભણતી 70% હાજરી નોંધાવતી કન્યાઓને પ્રોત્સાહિત કરવા તેમજ વાલીઓના સ્ત્રી શિક્ષણ પ્રત્યેના હકારાત્મક વલણને વેગ આપવા વિના મૂલ્ય અનાજ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજી આદિવાસી વિસ્તારમાં શાળાનો ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટાડવામાં આવે છે. એટલે કે એક પ્રલોભન આપવામાં આવે છે, લાલચ આપણે કહી શકીએ સરળ ભાષામાં કહેવું હોય તો અનાજ વિતરણનું. એટલે કે જો કન્યા છે તો એ 1 થી 7 ધોરણમાં ભણતી હોય અને તેની કુલ હાજરી 70% જેટલી હાજરી હોય તો એના કુટુંબને મફત એટલે કે વિનામૂલ્યે અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવે. અને જે આદિવાસીઓ છે તો એમના જે માતા પિતાઓ છે બાળકોના તો એ માતા પિતા પ્રત્યે જે શિક્ષણના મનોવલણ છે, પૂર્વગ્રહ છે તો એમાં બદલાવ લાવવા માટેની એક યોજના છે કે જો કન્યા છે તો એ 1 થી 7 ભણતી હોય અને એની કુલ હાજરી 70% જેટલી હોય તો એ કુટુંબને મફત અનાજ આપવાની એક સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી છે. અને જે આદિવાસી વિસ્તારમાં જે શાળાનો ડ્રોપ આઉટ રેશિયો એટલે કે ચાલુ શિક્ષણ ક્ષેત્ર દરમિયાન જે સ્ત્રીઓ હોય છે અથવા તો કન્યાઓ હોય છે તો એક ઉઠી જાય છે એટલે કે ભણવાનું છોડી દે છે તો એને ડ્રોપ આઉટ કહેવામાં આવે છે. તો એ રેશિયો ઘટાડવા માટેની એક યોજના છે અનાજનું વિતરણ. તદુપરાંત શિક્ષણનો અધિકાર RTE એટલે કે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ દ્વારા પણ તેમજ સપ્તધારા, ગુણોત્સવ વગેરે સંબંધિત જાણકારી આપતા કાર્યક્રમો યોજીને તેમાં પણ કન્યા કેળવણી પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. તો કઈ યોજના છે તો શિક્ષણનો અધિકાર RTE રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન જે 2010થી તેનો અમલ કરવામાં આવ્યો, તેમજ સપ્તધારા, ગુણોત્સવ જે આપણે જોયું હતું કે ગુણોત્સવનો કાર્યક્રમ યોજીને પણ આપણે કન્યાને પ્રોત્સાહિત કરી શકીએ. તો અલગ અલગ કાર્યક્રમો દ્વારા સ્ત્રી સશક્તિકરણ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય તે માટે સરકાર દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આમ શિક્ષણ સંબંધિત કાર્યક્રમોમાં કન્યા કેળવણી પર ભાર મૂકીને સ્ત્રી સશક્તિકરણના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહેલા છે. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયોમાં સમજ પડી ગઈ હશે અને જો તમને આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.